Good morning, children. The past weeks are we are learned the types of reproduction in plants. The same thing like in animal. How and what are the way to reproduce themselves of animal, and what are the types of reproduction and mode of reproductions in various kind of reproduction in asexual and sexually. They all the aspect to learn this class. ஓகே, முன்னாடி கிளாஸில் நம்ம ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்த்தோம். அதுவும் பிளான்ட்டில் எப்படி ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம். அதனுடைய டைப்ஸ் எப்படி, அது என்னென்ன வேரியஸ் ஃபார்ம் மோடில் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம். பட் திஸ் கிளாஸ் இந்த இதில் என்ன பார்க்க வரோன்னா, பயோசுவாலஜியில் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம், அதாவது உயிரினங்கள் எப்படி ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது, எஸ்பெஷலி இன் அனிமல், அண்டு மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன், எந்தெந்த இதில் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது, எஸ்பெஷலி செக்ஸுவல் அண்ட் செக்ஸுவலு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் இதை தவிர்த்து வேறு எதுனா ரீப்ரொடக்ஷன் மோடில் நடக்குது அப்படிங்கிறலாம் இந்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ டு லேர்ன் த மோட் ஆஃப் asexual reproduction in organism and various kind of asexual reproduction in organism, and understand of signification of asexual and sexual reproductions, and how differentiated and sexual and asexual reproductions, and various types of mode of reproduction in sexual, and what are the advantages and they are involved by role of evolutions. இப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் எந்தெந்த விதத்தில் அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதில் பார்க்க போகிறோம். ஜென்ரலி மெஜாரிட்டி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் தேர் இஸ் மோர் reproduced by sexually and asexually, but some kind of organism can reproduced by both sexually and asexually. உலகத்தில் பெரும்பாலான உயிரினங்கள் ஏசெக்சுவலாக இருக்கலாம் அல்லது செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாக தான் நடக்குது. ஆனால் ஒரு சில உயிரினங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசெக்சுவலும் செக்ஸுவலும் சேர்ந்து ரெண்டு போத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த செக்ஸுவல் ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. அது ஒரு பெக்குலியர், எஸ்பெஷலி இன் பாராமீசியம். சி இஸ் கிவன் ஃபார் இமேஜஸ். Paramecium are capable of both and sexual and asexual reproductions. The next living organism, what is reproduction? It is a fundamental process of all living organism, I told you in the first weeks, and there is also called a very important process of all living organism. Hence its reproduction is called a biological process. Without reproduction cannot able to seen in any organism in the world. அப்போ ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். And living organism they return to life cycle on they start from birth to and also death. It is a continuous to circulation is routine on that இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம். இப்போ ரீப்ரொடக்ஷனில் மிக முக்கியமானது லிவிங் ஆர்கானிசத்தினுடைய ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ப்ராசஸ். இது எப்படி சொல்லணும்னா, அது பிறந்ததுலேருந்து இறக்கக்கூடிய நாலு நிலைங்களை லைஃப் சைக்கிளாக நம்ம மேட்ச் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் ஆர் த இன்வால்விங் பர்த், growth and development and maturation, also reproduction, finally death. That is a important event of and there is involving stages of life cycle in organism. அப்போ உயிரினங்களுடைய லைஃப் சைக்கிளில் இது முக்கியமாக செயல்படுது. ஸோ வாட் இஸ் reproduction? The process of producing new one by own kind. This is known as a reproduction அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடி கிளாஸில் பார்த்தோம். அதாவது ஒரு தன மாதிரியே ஒரு சந்ததியை ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்கக்கூடிய அந்த வல்லமை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறோம். ஐ given ஃபார் more images for additionally see gather information from other sources of. So dear children, already told you reproduction, it is a biological process which an organism give rise to young ones, offspring. This is known as a reproduction. Reproduction it's to continues to for species to generation after generation. ஓகே, ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் அப்படியே ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குது.
Generally reproduction there are two types, one is called asexual, another one is called sexually reproductions. Asexual reproduction, there are involved only one parents. It's all the individual of species are produced identically, morphologically, genetically are dissimilar. This is called clone. And sexual reproduction, there are involved two parents. It's like to its variation seen of species. அப்போ ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் செக்ஸுவலில், அது வேரியேஷன் இருக்கும், வேறுபாடுகள் இருக்கும். ஆனால் ஏசெக்ஸுவலில் அப்படி உருவாக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இருந்தாலே போதும், அங்கே எந்த வேரியேஷன் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். So I repeated again, as to mode of reproductions, there are two modes. One is called asexual reproduction, another one is called sexual reproduction. So next we move to asexual reproductions. What is asexual reproduction? It involved only one parents. Their offspring to produce genetically identical of species. Asexual reproduction usually divided by amitotic or mitotic divisions, especially hence in occur the body cells and somatic cell only. So the parents will look like resemble their in offspring. அப்போ ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு பேரண்ட்ஸ் தான் இன்வால்வ் ஆகுது. மேக்ஸிமம் வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாமே ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும், மார்பாலஜிக்கலி ஜெனட்டிக்கலி சிமிலியர் இன் நேச்சர். அப்போ ஐடென்டிக்கல் உள்ள எக்லோன்னு சொன்னேன். ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து யூஸ்வலாக எப்படி டிவைட் ஆகும்னா, ஃபஸ்ட்டு ஏமெட்டாட்டிக்காகவும் அல்லது மைட்டாட்டிக்காகவும் டிவைட் ஆகலாம். இங்கே எங்கே நடக்கும் ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாக, பெரும்பாலும் ஸ்மேட்டிக் செல் சொல்லக்கூடிய பாடி செல்லில் தான் நடக்குது. Okay, so hence this reproduction is called asexual reproductions. Maximum there is shown as a uniparental inheritance. அந்த parent மாதிரி இருக்கும் of inheritance, uniparental inheritance. And what are the different type of mode of asexual reproduction are there? First one is called, generally is common, is called fission. There is known as a unicellular organism like bacteria and amoeba. There is mostly their binary fission, you know. இப்போ ஃபிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அதில், ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில். அது ஜென்ரலாக பைனரி ஃபிஷன் நம்ம படுத்தோம், பாக்டீரியா அந்த மாதிரி சில சொல்கிறோம். An organism divided into two equal cells is called binary fission சொல்லி பார்த்தோம். Then multiple fission, many daughter cell produced like this is called multiple fission. Then fragmentation, the part of the body can divide into segmented like organs, like example given to fragmentation of tapeworm. And regeneration, ability to develop a new one part is called regeneration, like a planaria. And budding, the mother body can develop into bud, maybe exogenous bud or endogenous or bud. The bud detached from the mother body after can develop into new one individual. This is called budding. And vegetative reproduction, you know that in plant special type of reproduction is called vegetative reproductions. These are all the aspects to learn this video. The first one is called asexual reproduction. It is asexual reproduction. There is a start from the hence the durations very short, but ability reproduced rapidly, okay, in short durations. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட சின்ன குலை ஆழ இடைவெளியில் மிகப்பெரிய அளவில் உயிரினங்களை அதே மாதிரி உயிரினங்களை உருவாக்கக்கூடிய வல்லமை தான் asexual reproduction இருக்குது. To wide range of spread over the reproductions among there is a different type of organism are there. And commonly seen in asexual reproduction of animal, example of organism like protista, bacteria, amoeba, and also the Asexual bacteria, that etc. And so you know that first we will discuss about fission. What is fission? Fission is a division or divide. Fission அப்படின்னா division or divide. The parent's body
to divide into two identical in nature is called binary fission. For example, single cell organism kingdom of Monera and Protista. Monera is an example of bacteria, cyanobacteria and actinomycetes of filamentous fungi. Protista like Equilina and amoeba they are all reproduced by simple cell division, like is called a binary fission. What is meant by binary fission? An ability of organism divided into two equivalent wholes. அதே மாதிரி பைனரி ஃபிஷனுங்கிறது ஒரு வகையான சிம்பிளஸ்ட்டு ஃபிஷன் சொல்கிறோம். அதாவது ஒரு உயிரினம் ரெண்டாக டிவைட் ஆகிறது தான் என்ன சொல்கிறாங்க, பைனரி ஃபிஷன். நெக்ஸ்ட்டு சி பைனரி ஃபிஷன். The parent of organism divided into two wholes. Moreover, there is a organism is first divided into ameidotically and also there mitotically in after. Then first the followed by is called karyogenesis and also there cytogenesis. What do you mean say karyogenesis? Karyogenesis is nothing but the division of nucleus, and cytogenesis is nothing but it is a division of cytoplasm. So there is depending on the nature of genetically organism are identical, look like resemble that. Given the example of binary fission, I give you more example of related images. இப்போ பைனரி ஃபிஷன்னா ஒரு ஆர்கனிசம் அது ரெண்டு டிவைட் ஆகிறதா என்ன சொல்கிறாங்க, ஈக்குவலன்ஸ் தான் பைனரி ஃபிஷனுங்கிறான். இப்போ ஒரு பேரண்ட் இருக்குது, அது ரெண்டு டாட்டர்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் கொடுக்குது. ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆகுது, அந்த ரெட் கலராக இருக்குல்ல அதான் நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆகுது. அதை தான் என்ன சொன்னேன், டிவிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இஸ் கால்டு கரியோகெனசிஸ். அடுத்து டிவிஷன் ஆஃப் என்ன சைட்டோபிளாசம் டிவைட் ஆகுது பாருங்கள், அது சைட்டோகெனசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு பைனரி ஃபிஷன் நடக்குது. இட் இஸ் எ சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட். இது அமீபாவில் மட்டும் இல்லை, பாக்டீரியாவிலையும் இந்த மாதிரி மெத்தட் தான் நடக்குது, எக்ஸெட்ரா. Given our book, there are many binary fission of types of binary fission are there. For example of simple irregular binary fission, transfer binary fission, longitudinal binary fission, obliquely binary fission. There are different types. First, irregular simple binary fission in amoeba. Amoeba, it is irregular shape because it's not definite shape for that. So that way is divided into simple binary fission or irregularly. இப்போ அமீபாங்கிறது ஒரு சேஃப் இல்லாத ஒரு உயிரினம், அது டிவைட் ஆகிறது தான் சிம்பிளர் பைனரி ஃபிஷனுங்கிறான். Then transfer binary fission. The transfer binary fission, the plane of division of run along to transfer axis. அப்போ எனி ஆக்சிஸில் டிவைட் ஆச்சுன்னா அது சிம்பிள் பைனரி ஃபிஷன். அதாவது இந்த லாங் ரன் அலாங் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சிஸ், அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சிஸில் அது டிவைட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, see the transfer axis in paramecium is given example. அடுத்து longitudinal binary fission. The divide in longitudinal axis, அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷனில் பார்த்தா இங்கே longitudinal axisல கொடுக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவலினா கொடுத்து ஸோ தென் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பைனரி ஃபிஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாராமீசியம் வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா அதில் பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சிஸில் டிவைட் ஆகுது அப்படியே. அடுத்து longitudinal ஆக்சிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே அதேமாதிரி ஈக்குவலினா கொடுத்துருப்பாங்க. ஈக்குவலினா இஸ் டிவைட் இன்ட்டு longitudinal ஆக்சிஸ் because divided into longitudinal in nature. And obliquely binary fission are there. The blind division in oblique because in dinoflagellate சொல்லக்கூடிய சிரட்டியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆர்கனஸில் இது நடக்குது. ஸோ this are given to our book. I show some more example of related images, same related. Dear children, look at the see binary fission, amoeba, irregular binary fission நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து யூக்ளினா என்ன சொன்னேன், யூக்ளினா லாங்டுனிக்கல் பைனரி ஃபிஷன் சொல்லி பார்த்தோம். பாராமீசியம் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு பார்த்தோம், பாராமீசியம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பைனரி ஃபிஷனுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். இப்போ இது எல்லாமே பைனரி ஃபிஷனுடைய ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதுபோக மல்டிபிள் ஃபிஷன்ஸ் இருக்குது, அது ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு லேட்டர். ஸோ பைனரி ஃபிஷன் இன் அமீபா அனதர் ஒன் இமேஜஸ் பாருங்கள், அதே தான் டிவைட் இன் டூ ஈக்குவலன் ஆல்ஸு. ஃபஸ்ட்டு ஒன் மெச்சூர் பேரண்ட்ஸ் இருக்குது, டூ டாட்டல் செல்ஸ் வந்து ஐடென்டிக்கலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது.
So what is meant by binary fission? Simplest method of asexual reproduction in which parent body divided into two more part, each develop into new individual. Example amoeba, paramecium, plasmodium. Plasmodium வந்து மல்டிபிள் ஃபிஷனுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அதை அடுத்ததில் பார்க்கலாம். அப்போ சி டைப்ஸ் ஆஃப் பைனரி ஃபிஷன். லாங்டோனிக்கல் பைனரி ஃபிஷன்ஸ்க்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். லாங்டோனிக்கல் பைனரி ஃபிஷனுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம்? யூக்ளினா பார்த்தோம். Cytokinase occur in longitudinal axis யூக்ளினா. irregular binary fission cytoplasm may be occur any plane. அதுதான் சொன்னேன். ஏதாவது இப்போ இதில் மட்டும் இருந்தால் அது irregular binary fission. irregular binary fissionக்கு என்ன பார்த்தோம்? அமீபா பார்த்தோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பைனரி ஃபிஷனுக்கு என்ன பார்த்தோம்? Cytokinase occur in transfer axis. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாராமிசியம் நம்ம புக்கில் இருக்குது. அதே ஆப்ளிகல் பைனரி ஃபிஷன் வந்து Cytokinase occur any along oblique plane. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் given செரட்டியம். அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸை பார்த்தோம். ஸோ ஐ ஆஸ்க் டு கொஸ்டின் யூ, வாட் இஸ் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அனிமல்? இந்த அனிமல் பேர் என்ன? யூக்ளினா. ஸோ இது எந்த டைப் ஆஃப் பைனரி ஃபிஷன் நடக்குது? லாங்டிடியூடினல் பைனரி ஃபிஷன் சொல்கிறோம். அண்ட் given ஃபார் another images. அது ஃபஸ்ட்டு வந்து irregular binary fission சொல்லுவோம் அமீபா. லாங்டிடியூடினல் பைனரி ஃபிஷன் வந்து யூக்ளினா. தென் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பைனரி ஃபிஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாராமிசியம். ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட்டு மல்டிபிள் ஃபிஷன். வாட் இஸ் மல்டிபிள் ஃபிஷன்? The parent body divided into many similar daughter cell. Simultaneously there are produced. First divided into repeated in nucleus without division of the cytoplasm. நியூக்ளியஸ் எல்லாம் டிவைட் ஆகுது நிறையா, ஆனால் இங்கே சைட்டோபிளாசம் டிவைட் ஆகலை. லேட்டர் finally the later cytoplasm divided as to many part of the nuclei. Each of cytoplasm part encirculated to daughter nucleus. அப்போ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைட்டோபிளாசம் வந்து அந்த நியூக்ளியஸோடு சேர்த்து இதாகிறது. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன செய்யுது? தேர் இஸ் a divide into cells. So that's way is called, another name is called repeated divisions or fission. அதாவது திரும்ப ஃபிஷன் ஆகிறது நிலைமைன்னு சொல்கிறோம். சி மல்டிபிள் ஃபிஷன் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பிளாஸ்மோடியம். some more relaxation are there. Parent cell பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு parent cell are there. Nucleus is given. The wall of cyst is a formation. Many nuclei are contained to cyst. அந்த cyst வாலில் இது உள்ளே பாருங்கள் நிறையா நியூக்ளியஸ். அதான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன்? நியூக்ளியஸ் வந்து டிவைட் ஆகுது ரிப்பீட்லி வித்தவுட் டிவிஷன் ஆஃப் த சைட்டோபிளாசம். சைட்டோபிளாசம் எதுவுமே டிவைட் ஆகலை பாருங்கள், நியூக்ளியஸ் மட்டும் தான் டிவைட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஈச் டாட்டர் செல்லை சுற்றி அந்த சைட்டோபிளாசம் வந்து என்சர்க்கிள் ஆகுது. தென் நெக்ஸ்ட் மூவ் டு சிஸ்ட் வால் பிரேக் இன்டு த டாட்டர் செல்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த சிஸ்ட் செல் வந்து பிரேக் ஆகுது, டாட்டர் செல் ரிலீஸ் ஆகிடுது. த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக பிளாஸ்மோடியம். பிளாஸ்மோடியம் நம்ம வந்து எது உருவாகக்கூடிய பேத்தோஜன் பார்த்திங்கன்னா மலேரியா. அதுலேயும் வந்து பார்த்தோன்னா மீரோசுவாய்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய த ஸ்டேஜஸ் ஆர் கிவன். தட்ஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக த ப்ராசஸ் ஆஃப் சைகோகோனி இந்த டாட்டர் செல்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் மீரோசைட். இதே மாதிரி செல்லில் தான் அந்த செல்ஸ் வந்து லிவர் செல்லையும் அண்ட் பிளட் செல்லையும் நடக்கக்கூடிய அந்த மீரோசோவைட் அப்படிங்கிற செல்ஸில் நடக்குது பிளாஸ்மோடியம் லைஃப் சைக்கிளின் மலேரியல். ஸோ அவர் புக் given, நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க பிக்சர்ஸ் ஆர் ஷோ யூ மல்டிபிள் ஃபிஷன் அண்ட் பிளாஸ்மோடியம். The same is isocan as to stages in multiple fission occur in isocan and the stage of oocyte formation of big stageல பாருங்கள். அப்புறம் when multiple fission occur in isocan, the process of isogamy are there. Many individual daughter cells are produced. Finally there is a rupture of டாட்டர் செல்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் ரிலீஸ் இஸ் கால்டு மீரோசோவாய்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, இப்போ பைனரி ஃபிஷன்ஸ் அல்ல நம்ம அடுத்து மல்டிபிள் ஃபிஷன் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் another way of asexual reproduction, the example of stabilization and also the regeneration and also budding. There are many other gemmules etc. மாதிரி நிறையா டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது செக்ஷுவலில். அதை பற்றி ஒன்று பார்க்கலாம். இப்போ மல்டிபிள் ஃபிஷன் சொல்லி பார்த்தோம் நம்ம, இந்த மாதிரி நிறையா டிவைட் ஆகுது.
ஓகே, ஃபிஷனை பற்றி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ராக்மெண்டேஷன் and divided into segment of a parent body after developing into new one individual. The best example of fragmentation are the fragmentation teniosolium, also called a tapeworm பற்றி நம்ம சொல்லலாம். இப்போ என்ன பார்க்கலாம், what is mean by fragmentations. See, fragmentation, see given of example of starfish is given. The whole parts பாருங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டார்ஃபிஷில். அதில் ஒன் is to லாஸ்ட் டு பேரண்ட் பாடி ஆஃப்டர் டெவலப்டு நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ். அதே மாதிரி திரும்ப அதே பார்ட்ஸ் வந்து திரும்ப ரீஜெனரேட் ஆகிடுது. ஃப்ராக்மெண்டேஷன், த பேரண்ட்ஸ் பாடி பிரேக் இன்டு ஃப்ராக்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மெனி ஸ்பீசஸ் ஆர் தர். ஈச் ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் potentially developed into new individual of organism. That's a best example of that. In tapeworm, also called teniosolium. இப்போ டேப்வார்ம் சொல்லக்கூடிய அந்த டீனியாசோலியத்தை நம்ம ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்கு. See, is given our book Teniosolium, like apolysis, as regenerated or regrowth of injured regions. Their first, for example of this tapeworm fragmentation நம்ம பார்த்தோம். நம்ம ஸ்டார்ஃபிஷ்ஷை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். அந்த ரெண்டுமே ரீப்ரொடக்ஷன், அதாவது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் ரீஜெனரேஷன் ஓரளவு ரிசம்பிள் தான். ஸோ another an example of body parts of fragmentation of Teniosolium. And this is endoparasite also is what is apolysis? The mature prokaryotes, there are regularly cut off either a single group of from the posterior end process called apolysis. அதாவது அந்த ப்ரோக்லாட்டிட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த மெச்சூர் ப்ரோக்லாட்டிட்டிஸ் வந்து there is a prokaryotes, மெச்சூர் ப்ரோக்லாட்டிஸ் as regularly cut off, தொடர்ச்சியாக அப்படியே ரெகுலராக கட் ஆகிட்டே இருக்குது. அந்த குரூப் ஆஃப் போஸ்டீரியர் முன்பகுதியில் வந்து இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம அப்பாலைசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்போ அப்பாலைசிஸ் given your book also Teniosolium. Okay, next children of regeneration. What is meant by regeneration? Regrowth of injured region or lost regions. அதாவது ஏதோ பாதிக்கப்பட்ட உறுப்புகளோ அதோ இன்ஜூர்டு, அதாவது இந்த ஏதோ பாதிக்கப்பட்டவர்களோ அல்லது இழந்த பகுதிகளோ திரும்ப ஒரு அதான் ரீஜெனரேஷன் சொல்கிறோம். This regeneration first studied by in the organism of animal, especially in Hydra, who are there called Abraham Tremblay. இப்போ ஆப்ரஹாம் ட்ரம்பிளிங்கிறவங்க ஹைட்ராவில் முத பார்த்தாங்க. ஜென்ரலி ரீஜெனரேஷன் 2 types are there. One is called marbolysis or epimarbosis. What is meant by marbolysis? Marbolysis, the whole body grow from the small fragment. அதாவது முழுவதுமாக ஒரு சின்ன பகுதியிலிருந்து வந்தது முழு உயிரினம் உருவானா அதுக்கு பேர் மார்போலைசிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹைட்ரா அண்டு பிளானரியா, அது ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு so the best example of marbolysis of hydra. Why there is called marbolysis? Because whole body grow small fragment. ஒரு ஹோல் பாடி அந்த சின்ன பகுதியில் பாருங்கள், அந்த ஹைட்ராவில் அந்த பட்டில் இருந்து அப்படியே கீழே விழுகுது, திரும்ப அதே மாதிரி ஒரு முழு உயிரினமாக உருவாகிடுது. இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க, மார்போலைசிஸ். When hydra accidentally cut into several species, each species can regenerate lost body developed into whole organism. ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காண்டி அதை விழுகுதுன்னா அதிலிருந்து முழு உயிரினமாக உருவாகிறது. தென் எபிமார்பசிஸ் இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் ஆஃப் த பாடி பார்ட்ஸ், அதாவது பகுதிகள் இழந்த பகுதிகள் வந்து அதே மாதிரி உருவாகுது, முழு உயிரினமாக உருவாகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஈவன் ஸ்டார்ஃபிஷ்ஷுடைய அந்த பார்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லது டைல் ஆஃப் லிசர்டாக இருக்கலாம். இப்போ பல்லியுடைய வால் வந்து கட் ஆகிடுது, திரும்ப அந்த பல்லியுடைய வால் மட்டும்தான் உருவாகுது. இதுவே அதனுடைய உடல் கட்டாச்சுன்னா நம்ம திரும்ப வராது. This is called epimorphosis because epi means partially அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, பார்ட்ஸ் மீன் பை பவர் ஆஃப் ரீஜெனரேஷன். இப்போ ரிப்பேரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷன் சொல்லலாம். த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எபிமார்பசிஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஃபிஷில் ஒரு ஆர்மர் டெவலப் ஆனாலும் திரும்ப உருவாது இல்லையா. ஸ்டார்ஃபிஷ் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்.
spawns and migrated and cushioned through the silk cloth. Cluster cell pass through the can regenerate to new sponges used to cultivation of sponges. Sponges இதே மாதிரி ஒரு மெத்தடை வச்சு திரும்ப கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க. அது ஒரு வகையான சில்க் கிளாத்துக்காண்டி. ஸோ தீஸ் ஆல் ஏரியா அண்ட் நெக்ஸ்ட் some more asexual reproduction. So another the final method is called budding. What is meant by budding? The parent body produced once or more buds, each bud grow into young ones. Already I told you know. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஹைட்ரா, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஹைட்ரா நம்ம சொல்லலாம் பட்டிங்கில். அந்த பட்டு வந்து திரும்ப இன்னொரு உயிரினமாக வருவார் தான் பட்டிங் சொல்கிறாங்க. பேரண்ட்ஸ் பாடி ப்ரொடியூஸ்டு ஒன்ஸ் ஆர் மோர் பட்ஸ். த பட்ஸ் க்ரோ ஆஃப் யங் ஒன் இண்டிவிஜுவல்ஸ். Generally, buds are two types. One is called exogenous bud, another is called endogenous bud. What is meant by exogenous bud? The buds are origin in outside of the parent body is called exogenous bud. The buds aroused in inside of the parent's body is called endogenous bud. இப்போ exogenous bud and endogenous ரெண்டு பட் இருக்கு. When bud formed outer surface of parent body, for example exogenous bud, best example of hydra. And when bud aroused inside of the body, for example endogenous bud, for example Noctiluca, one of the animals given explanation. See budding in Leucoslania, example of sponges. ஸோ இது ஒரு வகையான பட்டு பாருங்கள் எக்ஸோஜினஸ் பட்டுன்னு ஹைட்ரா அண்ட் க்ரோத் பட்டு, அந்த பட்டு க்ரோத் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் அந்த பட்டு வந்து பாருங்கள் லேண்டிக்கல் மூலமாக அப்படி கீழே விழுந்துடுது. அதுக்கப்புறம் அது வந்து திரும்ப ஒரு இதாக உருவாகும். இந்த பட்டு எக்ஸோஜினஸ் பட்டு. ஸோ இங்கே ஒரு பட்டுக்கு இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ஹைட்ரா. அதே மாதிரி பட்டு வந்து ரெண்டு முழுவதுமாக உருவாயிருது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் asexual reproductionல நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? ஹைட்ரா பட்டிங்கில் பார்த்தோம். ஸ்பான்சஸ் அதே மாதிரி பிளானரியா ரீஜெனரேஷன் பார்த்தோம். ஸ்டார் ஃபிஷ் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கூட பார்த்தோம். அதுபோக special type of another one asexual reproduction, gemmules and sponges. These what is gemmules? Some marine sponges are regular particular mode of asexual reproduction நடக்குது. For example internal buds are called gemmules. உள்ளுக்குள்ளே buds develop ஆகுது பற்றியா, அதுதான் gemmules-ங்கிறோம். For example when you touring of unfavorable conditions, there is sponges degenerated from gemmules which stand to adverse condition. அந்த அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் வந்து இந்த ஜெம்யூல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகும். as given to our book. ஓகே, ஜெம்யூல்ஸ் இன் ஸ்பான்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அந்த நிறைய பட்ஸ் டெவலப் ஆகுது இன்டர்னல் பட்டு. அதில் வந்து இந்த மைக்ரோஃபைல் மைன்யூட் ஓப்பனிங் இருக்கா, அது வழியாக அப்படியே ரிலீஸ் ஆகிரும். இட்ஸ் ஒன் ஸ்பெஷல் மோட் ஆஃப் asexual reproduction. அப்போ திஸ் வீடியோ ஃபார் ஆல் த ரிலேட்டட் ஆஃப் asexual reproduction பற்றி நம்ம பார்த்தோம். அப்போ இந்த மெத்தட் வந்து பார்த்தோன்னா ரீஜெனரேஷன் சொல்லி பார்த்தோம். நம்ம பிளானரியா அண்ட் ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷு இதெல்லாம் வெட்டிபிரேட்டில் இன்வெர்டிபிரேட் இருக்குது. வேறு என்ன பார்த்தோம்? ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் பாடி பார்ட்ஸ் வந்து எபிமார்பசிஸ், அதாவது டைலில் நடக்கூடியது. அது எபிமார்பசிஸ்ன்னு பார்த்தோம். ரீஜெனரேஷனில் ரெண்டு விதமான ரீஜெனரேஷன் இருக்குது. ஒன்று மார்போலைசிஸ், இன்னொன்று எபிமார்பசிஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம். அது மார்போலைசிஸ்னால் ஃபுல் பாட்டுமே டெவலப் ஆகும். நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா. எபிமார்பசிஸ்னால் அந்த டைல் ரீஜன் மட்டும் பாருங்கள் கட் ஆகிருக்கு, திரும்ப வந்துடுது. அப்புறம் வேறு என்ன பார்த்தோம்? ஃப்ராக்மெண்டேஷனில் நம்ம டேப்பாம் பார்த்தோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் அப்போலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அப்போலைசிஸ்னால் அந்த மெச்சூர் ப்ரோக்ளாய்டர் வந்து ரெகுலராக கட் ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்குது. அது வந்து போஸ்டீரியர் எண்டில் திரும்ப அதுவும் மறுபடியும் குரூப்பாக உருவாகும்னு சொல்லி பார்த்தோம். மல்டிபிள் ஃபிஷன் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு எது பார்த்தோம்? மல்டிபிள் ஃபிஷன் வந்து பாராமீசியம் பார்த்தோம். ஏன்னா அந்த நிறையா ஃபிஷன் டிவைட் ஆகுது எங்கே, கேரியோகைனஸ் உள்ள சைட்டோபிளாஸில். அப்புறம் அந்த இன்சிஸ்ட் பிரேக் ஆகிட்டு சிஸ்டுவால் பிரேக் ஆகி வெளியில் வந்துடுது. இந்த பாராமீசியம் பைனரி ஃபிஷன் அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பைனரி ஃபிஷன். இன்னொன்று கான்ஜுகேஷன் இருக்குது. இதுவும் ஒரு பாராமீஷனுடைய பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்.
ஏன்னா இட்ஸ் டு டிவைட், இது ஒரு வகையான பார்ட் ஆஃப் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன், அதனால தான் அதை பற்றி நான் சொல்லலை. அப்புறம் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் பைனரி ஃபிஷன் நம்ம பார்த்தோம். இரெகுலர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அமீபாவும், நம்ம அடுத்து வந்து பார்த்தோம் லாங்டோனிக் லாக்ஸிஸ் ஈக்குலினாவும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து பாராமிஷன் பார்த்தோம். அடுத்து பைனரி ஃபிஷன் வந்து நம்ம ஈக்குலினா, மல்டிபிளேஷன் பார்த்தோம், பிளாஸ்மோடியம் இப்போ தான் சொன்னேன். நிறையா டைப் ஆஃப் பைனரி ஃபிஷன் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அடுத்து பட்டிங்னா என்னென்னு பார்த்தோம், எக்ஸோஜினஸ் பட்டனா என்ன, எண்டோஜினஸ் பட்டனா என்னென்னு பார்த்தோம், ஃப்ராக்மெண்டேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம், டிவைட் ஆகிறது செக்மெண்டடு அப்படின்னு சொல்லி. நிறைய ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ரொம்ப காமனாக நடக்கக்கூடிய ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பைனரி ஃபிஷன் சொல்லி பார்த்தோம். அடுத்து வேறு டைப் ஆஃப் ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நிறையா இருக்குது. அதில் பட்டிங்னா என்ன, அதுலேயே பிளான் ரீஜெனரேஷன் என்ன, ஃப்ராக்மெண்டேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி அமீபா, பைனரி ஃபிஷனு. ரெண்டு டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் என்ன, பைனரி ஃபிஷனுக்கு மல்டிபிள் ஃபிஷனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ். இது சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட்னு சொல்லி பார்த்தோம். இது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடு. அடுத்து ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னா நிறையா மோட்ஸ் இருக்குது, அதனுடைய கேட்டகரி இது ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்தோம். என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ரெண்டு, ஒன்று செக்ஸுவல், இன்னொன்று ஏசெக்சுவல்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஏசெக்சுவல்னால் என்ன பார்த்தோம், ஒன்லி ஒன் பேரண்ட்ஸாக இருக்கும், ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும், ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா உயிரினமும் சொல்லி பார்த்தோம். யூனிபேரண்டல் இன்ஹெரிட்டர் நடக்குன்னு பார்த்தோம். செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாக என்ன அர்த்தம், ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும், வேரியேஷன் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஜெமியூல்ஸ்னு ஒரு வகையான ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம். இது இன்டர்னல் பட் வந்து டெவலப் ஆகும். இது ஸ்பான்சஸில் அந்த டூரிங் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் இந்த சிஸ்டால் பிரேக் ஆகி வந்துடும். அதுபோக கொனிடியாங்கிற ஒரு டைப் ஆஃப் செல் டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது. இது ஃபங்கையில் நம்ம இப்போ பயோபாட்டன்லேயே நான் அதை பற்றி சொன்னேன். கொனிடியஸ் போர் அந்த மாதிரி சொல்கிறதெல்லாம் ஃபங்கையில் இருந்து டெவலப் ஆகுது. பட்டிங் போது நம்ம பார்த்தோம், ஈஸ்ட்டுங்கிறது சிம்பிளஸ்ட் மெத்தடாக பட்டிங். அதே இது நம்ம ஹைட்ரா, எக்ஸோஜினஸ் அண்ட் எண்டோஜினஸ் பட்டுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். பைனரி ஃபிஷன் அமீபா. ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாக என்ன, குளோனாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஒன்லி ஒன் பேரண்டராக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். லுக் லைக் ஜெராக்ஸ் காப்பியாக, கார்பன் காப்பியாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ரீப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது, ஒன்று செக்ஸுவல் அண்ட் ஏசெக்சுவல். அப்புறம் ரீப்ரொடக்ஷனாக என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் எ பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ், ஃபண்டமெண்டல் லிவிங் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கனிசம்னு சொல்லி பார்த்தோம். நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கதை பற்றி பார்த்தோம். ரீஜெனரேஷன் ஹைட்ரா, அப்புறம் ரெஸ்பிரேட்டரி ரீஜெனரேஷன் ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷு, அப்புறம் அப்பலைசிஸ்னா என்ன, டீனாசோலியத்தை பற்றி நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்போரோலிஸ்னா என்ன, அமீபா, ஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது உள்ள, அதுக்கப்புறம் நிறையா டிவைட் ஆகுது இன்சிஸ்டில். பட்டிங்னா எக்ஸோஜினஸ்ஸு பட்டிங் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஹைட்ரா, ஜெமியூல்ஸை பற்றி நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. மல்டிபிள் ஃபிஷன்ஸ், லாங்டோனிக்கல் பைனரி ஃபிஷன் ஈக்குலினா. இப்போ நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பைனரி ஃபிஷன் இருக்குது. அது சிம்பிளர்னா என்ன, ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா என்ன, லாங்டோனிக்கல்னா என்ன, ஆப்ளிக்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ இது இஸ் ஆஃப் ஏரியா வில் லேர்ன், இதை பற்றி தான் நம்ம அந்த கிளாஸில் பார்த்தோம். Okay children, next video for sexual reproduction in animal to upload for later one more video. Thank you for if you need help ask to me. Thank you. I give you for homework later.